آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ریاستی حکومت کے احکام کے بعد اب میونسپل کارپوریشن نے نیا کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کی کر لی ہے تیاری۔ اب شہریان کی عمارتوں اور ان کے اندر کے گھریلو سامان عیش و عشرت و طرز زندگی کی بنیاد پر عائد ہوگا پراپرٹی ٹیکس۔ ٹیکس میں بڑے پیمانے پر اضافہ یقینی۔ مارچ اینڈ سے پہلے پراپرٹی ٹیکس بقایا جات وصولی کے لیے انتظامیہ ہوا سرگرم۔ زون وار افسران کی میٹنگ میں وصولی تیز کرنے کے دیے گئے احکام، شہریان سے تعاون کی اپیل۔ جالنہ کی ضلع کلکٹر دفتر کی بلڈنگ ہوئی خستہ حال و مخدوش۔ 39 سال سے اسٹرکچرل آڈٹ نہ ہونے کا ہوا خلاصہ۔ ضلع کلکٹر نے جلد اسٹرکچرل آڈٹ کا دیا تیقن۔ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے کیا اردو کے نئے قلمکاروں کے یک روزہ پروگرام کا شاندار انعقاد۔ ماہر ادبا قلمکاروں نے نئے قلمکاروں کی رہنمائی کرتے ہوئے کی ان کی رہنمائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اب شہری حدود کے مکانات پر کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد ہوگا۔ حکومت کے حکم پر ایڈمنسٹریٹر شری کانت نے متعلقہ افسران کو اسٹڈی کا حکم دیا ہے۔ سروے میں 3 لاکھ مکانات پر ریڈی ریکنرز ریٹس و نوعیت کی بنیاد پر یہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ واضح ہو کہ حکومت مہاراشٹر کے حکم پر میونسپل کارپوریشن نے پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کے طریقہ کار و پالیسی میں تبدیلی کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب تک رقبے اور تعمیری کام کی سائز کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب مکانات پر کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ شہری حدود میں واقع نئے اور پرانے ہر ایک مکان کا سروے کر کے کیپٹل یعنی مکان میں موجود عیش و عشرت کی اشیاء اور تعمیری کاموں کی نوعیت کی مناسبت سے نئے سرے سے ہر مکان پر پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس نئی پالیسی پر عمل کرنے سے پراپرٹی ٹیکس میں زبردست اضافہ ہونے یقینی ہے۔ غور طلب ہے کہ 2740 کروڑ کی لاگت سے زیر تعمیر نئی واٹر سپلائی اسکیم کو مرکزی حکومت کی امرت 2 یوجنا کے تحت منظوری دی گئی ہے۔ اس میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے فنڈ کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کو 822 کروڑ 22 لاکھ روپے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے میونسپل کارپوریشن کو اتنی رقم کا سافٹ لون دیا ہے، لیکن اس کے لیے قرض ادائیگی کے تعلق سے لازمی شرائط بھی رکھی ہے۔ اقساط ادائیگی کی گارنٹی کے ساتھ ہی حکومت نے کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کا حکم بھی میونسپل کارپوریشن کو دیا ہے۔ اسی لیے ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس سیکشن ذرائع کے مطابق حکومت کی ہدایت ملنے پر ایڈمنسٹریٹر نے کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے اور اس پر عمل آوری کے لیے سرکولر جاری کر کے متعلقہ افسران کو نئے سسٹم کی اسٹڈی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن میں رجسٹرڈ شہری حدود کے 3,05,000 مکانات کا سروے کر کے نیا ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ پچھلے 20 سالوں سے میونسپل کارپوریشن کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کا علم ہونے پر ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے 1 اپریل 2024 سے پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پرانے مکانات پر وہی پرانا ٹیکس عائد ہے، لیکن نئے اسیسمنٹ والے مکانات پر سبھی زون میں اضافی پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ لیکن حال ہی میں حکومت کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کو احکامات جاری کیے گئے ہیں اور حکومت مہاراشٹر نے 25 شرائط و نکات پر مبنی اصولوں کے ساتھ کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس کے تعلق سے مکان کے ریڈی ریکنرز ریٹس، رقبہ، عمارت کی تعمیر کا عرصہ، کب تعمیری کام کیا گیا، گھر میں موجود عیش و عشرت کی اشیاء، مکان کا استعمال اور تعمیری کام کی نوعیت کی بنیاد پر کیپٹل بیس پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نئے سسٹم کے تحت پراپرٹی ٹیکس میں زبردست اضافہ ہونا طے ہے۔ پراپرٹی ٹیکس بقایا جات کی وصولی میں تیزی لائی جائے، اس طرح کی ہدایات زون وار وصولی افسران کی میٹنگ میں متعلقہ سینئر افسران نے وصولی عملے کو دی ہے۔ عیار ہے کہ پراپرٹی ٹیکس میونسپل کارپوریشن کے اہم مالی وسائل میں شامل ایک ذریعہ کہلاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بقایا جات وصول کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات زون وار میٹنگ میں سینئر افسران نے دی ہے۔ اس دوران ضرورت پڑنے پر بقایا دار اداروں و پراپرٹی کو سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ گزشتہ کئی برسوں سے میونسپل کارپوریشن کے خزانے میں مالی قلت کے باعث ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہے۔ شہر کے کئی چھوٹے بڑے اداروں پر بھاری بقایا جات جائیداد ٹیکس
ٹیکس واجب الادا ہونے کی وجہ سے وصولی میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جائیداد مالکان کے لیے ٹیکس تصفیہ سیٹلمنٹ کیمپ منعقد کر کے مناسب ٹیکس نظام کے ذریعے کئی معاملات کو حل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں جائیداد مالکان کے ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورتحال سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے ان اداروں اور پراپرٹی مالکان سے وصولی کے لیے خصوصی مہم چلانے اور ضرورت پڑنے پر ضبطی کی کارروائی کرنے کی ہدایت حالیہ میٹنگ میں دی گئی ہے۔ فروری اور مارچ کے مہینے میں بقایا جات ٹیکس وصول کرنے کے لیے زون وار افسران کو کام میں تیزی لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی طرح شہریان کو اپنے بقایا جات جائیداد ٹیکس جمع کروانے میں سہولت کی غرض سے وارڈ دفاتر کو تعطیلات کے دن بھی کھولنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ نیز انتظامیہ نے شہریان سے تعاون کی اپیل بھی کی ہے۔ شعبہ اردو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں نشست برائے نوجوان اردو قلمکار کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں کئی نوجوان قلمکاروں اور ماہرین نے شرکت کی۔ اس ایک روزہ نشست کا انعقاد 20 فروری کو عمل میں آیا۔ اس پروگرام کا افتتاحی اجلاس پروفیسر والمیک سرودے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر معروف فکشن نگار نور الحسنین ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی، صدر شعبہ اردو مولانا آزاد کالج، بابا افسانچہ ڈاکٹر عظیم راہی، پروفیسر سلیم محی الدین، مشہور شاعر قاضی جاوید ندا، معروف شاعر اور قلمکار ڈاکٹر یوسف صابر، اورنگ آباد کے ابھرتے شاعر احمد اورنگ آبادی موجود تھے۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز سال اول کی طالبہ عظمیٰ فہیم کی خوبصورت نعت پاک کے ساتھ ہوا۔ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شیخ اصغر نے پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور نظامت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اسی طرح پروفیسر کیرتی مالینی وٹھل راؤ جاولے، صدر شعبہ اردو نے تمام مہمانوں اور حاضرین کے لیے استقبالیہ کلمات ادا کیے۔ پروفیسر والمیک سرودے نے تمام نوجوان شاعروں کو مفید مشوروں سے نوازا اور زرین خیالات کا اظہار کیا، جبکہ اس اجلاس کے شکریہ کے کلمات ڈاکٹر سید سہیل ہاشمی نے ادا کیے۔ اس پروگرام کی مختلف نشستوں کی صدارت ڈاکٹر یوسف صابر، پروفیسر سلیم محی الدین، قاضی جاوید ندا نے کی، جبکہ زورین صدف، ثاقب نادر، عرفات احمد، مبشر انصار، سید عمیر علی، محمد عزیز محب، عظمیٰ فہیم، اجمیر خان نے اپنا اپنا کلام سنایا اور خوب داد و تحسین حاصل کی۔ اسی طرح اس اجلاس کے صدور نے تمام شاعروں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی کی اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ اجلاس کی نظامت ابھرتی ہوئی شاعرہ زورین صدف نے انجام دی، جبکہ شکریہ کے کلمات ڈاکٹر رضوانہ رہبر نے انجام دی۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس پروفیسر سلیم محی الدین احمد اورنگ آبادی، ڈاکٹر عظیم راہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر شہباز زرین نے اپنے افسانچے پڑھ کر سنائے اور دلشاد علی بیتاب، عائشہ نکھت، واسق احمد، فاروق احمد، بلال انور، انیزہ شیخ، سعد ملک، عبدالعزیز، طیب ظفر نے اپنے اپنے کلام سے خوبصورت سما باندھا۔ اس اجلاس کے صدور نے تمام شاعروں کے کلام کو سراہتے ہوئے انہیں مزید اصلاح کے مشورے دیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس کی نظامت بھی زورین صدف نے کی اور تمام شاعروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد اختتامی اجلاس پروفیسر کیرتی مالینی وٹھل راؤ جاولے کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں معروف فکشن نگار نور الحسنین نے کہا کہ یہ پروگرام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ تمام شاعروں کو یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے یہ اسٹیج فراہم کیا تاکہ نئے لکھنے والے نوجوان قلمکاروں کی ہمت افزائی ہو سکے اور انہیں مزید اصلاح مل سکے۔ اسی طرح انہوں نے نئے لکھنے والے نوجوان قلمکاروں کے لیے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا اور صدر شعبہ اردو کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عظیم راہی نے کہا کہ یقیناً یہ نئے لکھنے والے نوجوان قلمکاروں کے لیے بڑا سنہرا موقع شعبہ اردو کے صدر نے فراہم کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ تمام شاعروں ادیبوں کو محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور ایسے مواقع سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد احمد اورنگ آبادی نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا۔ انہوں نے نئے لکھنے والے نوجوان قلمکار کو اپنے مفید اصلاحی مشوروں سے نوازتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح پروفیسر سلیم محی الدین، قاضی جاوید ندا اور ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی نے بھی اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا۔ اسی طرح صدر شعبہ اردو پروفیسر کیرتی مالینی وٹھل راؤ جاولے نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا کہ یہ موقع نوجوان قلمکار جو اردو میں اپنی تخلیقات لکھتے ہیں ان کے لیے شعبے کی جانب سے دیا گیا تھا، جس سے
تمام شاعروں اور ادیبوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ایسے موقعوں کا فائدہ ہمارے نئے قلمکار اٹھاتے رہیں گے، اور اس پروگرام میں جن صدور نے اصلاحی مشورے دیے ہیں ان مشوروں سے ہمارے نئے لکھنے والے نوجوان قلمکار فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مزید اصلاح کریں گے۔ اس اجلاس کی نظامت ڈاکٹر شیخ اصغر نے انجام دی، جبکہ شکریہ کے کلمات ڈاکٹر سید سہیل احمد ہاشمی نے انجام دیے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر شیخ اظہر بشیر، دیگر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالرز اور تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے انتھک محنت کی۔ آج سے شہر میں مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا کرانتی مورچے کے چنتن آندولن کا اعلان کیا گیا ہے اور مراٹھا ریزرویشن پر قانونی عمل آوری کے لیے رمیش کیرے پاٹل نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کا قانون نفاذ کرنا، سارتھی کی تحقیقاتی طلبہ کی زیر التوا مانگوں کو رجسٹریشن کی تاریخ میں فیلوشپ دینا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا، آنجانی انا صاحب پاٹل مہا منڈل کے لیے اضافی فنڈ مختص کرنا اور درخواست دہندگان کو براہ راست مہا منڈل سے قرض فراہم کرنا، ان تمام مطالبات کے لیے آج سے کرانتی چوک میں یہ احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ان مطالبات کی یکسوئی کے لیے کرانتی مورچے کے رہنما کیرے پاٹل نے یہاں بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ आज मराठा क्रांती ठोक मोर्चा व मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं संभाजीनगर क्रांती चौक या ठिकाणी मी स्वतः या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण भेटावं म्हणून या ठिकाणी उपोषणाला या ठिकाणी बसणार आहे। त्याच पद्धतीनं मराठा आरक्षणाचं सादरीकरण या ठिकाणी आम्ही मांडतोय की मराठा समाजाला कशा पद्धतीने आरक्षण भेटू शकतं आणि सरकारनं नेमकं काय करायला पाहिजे आणि सरकार का बरं करत नाही, त्याच्या या आरक्षणाच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आम्ही एक प्रकारे सरकारला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की अशा पद्धतीने जर तुम्ही आरक्षण दिलं तर नक्कीच या ठिकाणी टिकणार आहे। कारण आमचे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील तसेच काळे पाटील यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मराठा आरक्षणाचं सादरीकरण आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شرساٹ نے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت سے متعلق کہا کہ راؤت نے کن کن لوگوں سے پیسے لیے اس کا ان کے پاس ریکارڈ ہے اور وقت پڑنے پر وہ فہرست باہر نکالیں گے۔ संजय राऊतने कुणाकुणाकडून पैसे घेतले याची यादी आमच्याकडे सुद्धा आहे। म्हणून तिकीट वाटप करताना त्यांनी जो काही गोंधळ घातलेला आहे त्या लोकांना गरज पडल्यास तर त्यांच्या समोर सुद्धा उभे करू। एकनाथ शिंदे साहेबांनी विधानसभेमध्ये जाहीरपणे भुजबळांच्या देखत सांगितलंय की आम्ही 40 दिवस जेलमध्ये होतो। एवढं सर्व सांगितल्यानंतर जरी संजय राऊतला विश्वास वाटत नसेल तर त्यांनी जाऊन ते रेकॉर्ड चेक करावं आणि भुजबळांना विचारावं, तुम्ही कोणते तिथे गेले होते सीमा भागामध्ये, तुम्ही काय केलं, तुम्ही कोणते दिवे लावले, तुम्ही फक्त लोकांची सहानुभूती आपल्याकडे कशी वळेल या दृष्टिकोनातून ते स्टेटमेंट करतात। आणि जे काम करत आहेत त्यांना कधीही त्यांनी संरक्षण सुद्धा दिलेलं नाहीये किंवा त्यांची साधी विचारपूस सुद्धा केली नाही। सीमा भागामध्ये लढा देताना भुजबळ ज्या पद्धतीने गेले होते, बाकी कार्यकर्ते गेले होते, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय केलंय हे एकदा सांगितलं पाहिजे। वसंत भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम आखिरी मरहले में है। बीओटी ऑपरेटर एम.बी. पाटिल टाउन प्लानिंग में जल्द ही कंप्लीशन की फ़ाइल दाखिल करेंगे। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा ज़राए ने दी है। अयार है शहर के गुलमंडी इलाके में वाक़े वसंत भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बीओटी प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानों और दीगर सारे तामीरी काम मुकम्मल हो चुके हैं। बीओटी कानून के मुताबिक बीओटी ऑपरेटर एम.बी. पाटिल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से के कंपोनेंट का काम भी मुकम्मल कर लिया है। प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ अहाते में रैंप और पार्किंग का मामूली काम बाकी है। इसके बाद एम.बी. पाटिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लीशन की फाइल दाखिल करेंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए ने दी है। वाज़िह है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए 2012-13 में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बीओटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इनमें गुलमंडी का वसंत भवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी शामिल है। वसंत भवन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड ऑफिस जारी था। इसी जगह बीओटी बुनियाद पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फैसला किया गया। वसंत भवन के 1575 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुश्तमिल बीओटी प्रोजेक्ट के तहत 2 मंजिला इमारत में निचली मंजिल पर 42 दुकानें तामीर की गई है। ऊपरी मंजिल का 300 मुरब्बा मीटर हिस्सा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंपोनेंट के लिए मुख्तस है। बीओटी ऑपरेटर एम.बी. पाटिल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 2013 में 5.40 करोड़ खर्च पर मुश्तमिल इस बीओटी प्रोजेक्ट के लिए एम.बी. पाटिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच मुआहिदा किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तामीरी काम की मियाद 18 महीने रखी गई थी।
لیکن وسنت بھون کے قریب واقع بجلی ڈی پی کی تاخیر سے شفٹنگ کیے جانے اور متعدد NOC نہ ملنے کے سبب پروجیکٹ کے تعمیری کام میں رکاوٹیں آتی گئی، مگر اب شاپنگ کمپلیکس کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ شاپنگ کمپلیکس کے باہر احاطے میں ریمپ کا کام جاری ہے، یہ اطلاع BOT ذرائع نے دی۔ میونسپل شعبہ تعلیم میں اردو مخالف عناصر سرگرم دیکھے جا رہے ہیں۔ ہرسول میں ایک ٹیچر پر پہلی سے 8ویں جماعتوں کی تدریس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اور ہرسول میونسپل اسکول کو بند کرنے کی منظم سازش رچی جا رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم کو اردو میڈیم اسکولوں کی شاید الرجی ہو چکی ہے۔ کبھی سروے کے دوران طلبہ کی تعداد بھرپور ہونے کی بنیاد پر منظور کردہ میونسپل اردو اسکول کے فیصلے کو ہی رد کر دیا جاتا ہے، تو کبھی برائے نام طلبہ تعداد کا جواز پیش کر کے جاری اردو اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اردو دشمنی کی انتہا تو یہ ہے کہ ہرسول میں جاری میونسپل اردو اسکول میں پہلی تا 8ویں جماعتوں کے طلبہ و طالبات کی تدریس کے لیے معمور کردہ صرف 2 اساتذہ میں سے بھی ایک ٹیچر کو ہرسول اسکول سے نکال کر نارے گاؤں میونسپل اردو ہائی اسکول بھیج دیا گیا۔ اس طرح ہرسول اردو اسکول کی پہلی تا 8ویں جماعتوں میں زیر تعلیم طلبہ کی تدریس کی ذمہ داری صرف ایک لیڈی ٹیچر کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ کوئی شعبہ تعلیم کے عقلمند افسران سے یہ پوچھے کہ صرف ایک ٹیچر بیک وقت پہلی تا 8ویں جماعتوں کے طلبہ کی تدریس کیسے کر سکتا ہے، لیکن شعبہ تعلیم افسران نے ایک معلمہ پر ہرسول اسکول کی 8ویں تک کی جماعتوں کی تدریس کی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اس طرح اسکول میں زیر تعلیم سبھی طلبہ و طالبات کے تعلیمی مستقبل سے انتظامیہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ بھلے ہی اسکول کے جملہ طلبہ کی تعداد کم ہو، مگر ایک ٹیچر سے ان طلبہ کی صحیح تدریس نہیں ہو سکتی ہے۔ معیار تو بہت دور، ٹیچر کی توجہ و یکسوئی نہ ہونے کے سبب طلبہ تعلیم سے ہی محروم رہ جائے گے۔ واضح ہے کہ لگ بھگ 1 سال قبل 2023 کو میونسپل ٹیچر ولی الدین سر کو ہرسول اسکول میں تدریس کے لیے معمور کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی اسکول کے طلبہ کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ پچھلے 3 سالوں سے شعبہ تعلیم کے ذریعے نئے داخلوں کے لیے سروے ہی نہیں کروایا گیا۔ دوسرے یہ کہ جلگاؤں روڈ کشادگی میں حائل اسکول کی کمپاؤنڈ وال کو منہدم کر کے راستے تعمیر کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑے بہت جو طلبہ تھے بنیادی سہولتوں کے فقدان کے باعث والدین نے انہیں اسکول بھجوانا بند کر دیا تھا۔ لیکن اپنے پیشے کے تقدس اور ملی فریضے کا پاس رکھتے ہوئے ٹیچر ولی الدین سر نے ہرسول گاؤں میں سروے کیا، والدین کی ذہن سازی کی، داخلے کے باوجود اسکول نہ آنے والے طلبہ کو بھی دوبارہ پابندی سے اسکول آنے پر رضامند کیا۔ بچوں کو اسکول تک لے جانے کے لیے ولی الدین سر نے اپنے خرچ سے آٹو رکشہ تک لگا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نئے تعلیمی سال سے ہرسول اسکول میں طلبہ کی بڑی تعداد کے داخلے یقینی تھے، لیکن شعبہ تعلیم میں موجود اردو دشمن ذہنیت والے افسران کو یہ منظور نہیں تھا کہ ہرسول کا یہ اردو اسکول جاری و ساری رہے۔ ان کے اس سازشی ذہن سوچ رہے تھے کہ اگر طلبہ کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر برائے نام طلبہ کی تعداد کا جواز پیش کر کے اس اردو اسکول کو بند نہیں کروایا جا سکے گا۔ ولی الدین سر کے برقرار رہنے پر اردو اسکول کی تعداد میں یقیناً خاطر خواہ اضافہ ہوتا۔ صرف اس لیے ولی الدین سر کو منظم سازش کے تحت ہرسول اسکول سے نکال کر نارے گاؤں میونسپل اسکول میں بھجوا دیا گیا اور صرف ایک اسما بازی کے بھروسے پہلی سے 8ویں تک کی جماعتوں کو چھوڑ دیا گیا تاکہ بند کروانے کا کوئی بہانہ مل سکے۔ اس طرح کے تذکرے ہرسول کے طلبہ کے والدین میں جاری ہے۔ غور طلب ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران شعبہ تعلیم کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں میونسپل اساتذہ سے سروے کروایا گیا تھا۔ جن علاقوں میں میونسپل اسکول نہیں ہے وہاں اردو اور مراٹھی میڈیم اسکول شروع کرنے کے مقصد سے یہ سروے کروایا گیا تھا۔ سروے کے دوران ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات ملے۔ صرف پڑے گاؤں میں 500 سے زیادہ اردو میڈیم کے طلبہ پائے گئے تھے، جس کے تحت میونسپل انتظامیہ نے پڑے گاؤں میں اسکول شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میونسپل کارپوریشن کی اپنی عمارت نہ ہونے کے باعث کرائے کے مکان کی بھی بات ہو چکی تھی، مگر اچانک پڑے گاؤں اردو اسکول شروع کرنے سے پہلے ہی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ دیگر علاقوں میں مراٹھی میڈیم اسکول شروع کیے گئے۔ شعبہ تعلیم میں اردو سے تعصب رکھنے والے افسران نہیں چاہتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کے تحت اردو اسکول جاری رہے، اسی لیے ہرسول میونسپل اردو اسکول میں دانستہ طور پر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ طلبہ تعداد ہونے کے باوجود ہرسول کا اردو اسکول بند کروا دیا جائے۔ کیا اردو والوں کے عوامی قائدین اس طرف دھیان دیں گے؟ اس طرح کا سوال بھی طلبہ کے سرپرستوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے۔ شہر کے امبیڈکر نگر میں بھارتیہ دلت پینتھر کی جانب سے راشٹر سنت گاڈگے مہاراج کی 149ویں جینتی منائی گئی۔
सफाई के पैगाम को आम करने वाले मारूफ संत गाड़गे बाबा की जयंती के इस मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में दलित पैंथर के सदर लक्ष्मण दादा भोतकर और महेंद्र सोनवने ने राष्ट्र संत गाड़गे महाराज की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए सफाई की अहमियत को उजागर किया और कहा कि गाड़गे महाराज ने अपनी फिक्र और अमल के जरिए सफाई की अहमियत को वाज़े किया था। उन्होंने अंधविश्वास, तोहम परस्ती के खात्मे और तालीम की अहमियत को भी उजागर किया, जो समाज के लिए अपनाना निहायत ज़रूरी है। इस मौके पर दलित पैंथर के प्रकाश पवार, सतीश रावत, रामदास पगड़े, सिद्धार्थ गोई, दशरथ कामले, धर्मराज गोई, राजानंद नौतेरे, दिलीप पवार, संजय सारोडे, धमपाल दांडगे, पंडित सालवे, गौतम पगारी समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। संत गाडगे बाबा एवढे महान संत होते की त्यांनी घरादाराचा त्याग केला होता। ज्यावेळेस त्यांचा मुलगा मरण पावला त्यावेळेस गाडगे बाबाला निरोप देण्यात आला, बाबा तुमचा मुलगा वारला, तुम्ही घरी चला। बाबा म्हणले अरे रोजच मरत असतात आणि म्हणून हे सर्व मुलं माझी आहेत आणि या मुलाचं संगोपन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे। एक मुलगा गेला हरकत नाही, पण आपण सगळे माझे मुलं आहात। शहर में इदारे फैज़ आलमगीर मकातिब दीनियात के बैनुल मकातिब मसाबिक़तुल कुरान का शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अजब नगर इलाक़े के मकतब शेख अब्दुल करीम के तलबा ने नुमाया कामयाबी हासिल की। फैज़ आलमगीर इदारे मकातिब दीनियात ज़िला औरंगाबाद के ज़ेर एहतमाम बैनुल मकातिब मुसाबिक़तुल कुरानुल करीम का इनेकाद माह जनवरी 2025 में किया गया था, जिसमें 80 से ज़्यादा मकातिब के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मकतब शेख अब्दुल करीम छोटा तकिया अजब नगर के 6 तलबा और तालिबात ने फाइनल मुकाबले तक रसाई हासिल करते हुए इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल की और असनाद व इनामात से नवाजे गए, जिनमें काबिल ज़िक्र फ़रा पंजुम में अनाबिया शेख मोइस ने दर्ज पंजुम, फ़रा चहरुम में माहिन सैयद अतहरुद्दीन नहरी ने दर्ज पंजुम, फ़रा सुअम में ज़ोहरा शेख मती ने दुअम दर्जा हासिल किया। इस कामयाबी पर मकतब कमेटी के सदर शेख अखील, खाजिन शेख मोइस, दीगर ज़िम्मेदारान व अरकान की जानिब से तलबा और तालिबात की सताइश वो हौसला अफजाई की गई। साथ ही नाजिम मकतब मौलाना सालार अहमद खासमी व उस्ताद मौलाना हाफिज समीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया, जिनकी सरपरस्ती व रहनुमाई तलबा व तालिबात को हासिल रही। गर्मी की आहट का एहसास होते ही बाजार में गरीबों का फ्रिज, मिट्टी का मटका बड़ी तादाद में दाखिल हो चुका है। गुजरात, अहमदाबाद, परभनी से खूबसूरत सुर्ख और सियाह रंग के मटके बाजार में फरोख्त के लिए आ पहुँचे हैं। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ, बाजार में मिट्टी के मटके दस्तयाब हो गए हैं। मटका गरीबों के लिए फ्रिज के मानिंद है। जो लोग फ्रिज या कूलर खरीदने की इस्तेदाद नहीं रखते, इनकी प्यास बुझाने वाला यही मटका होता है। गर्मियों में फ्रिज के पानी के मुकाबले में मटके का ठंडा पानी पीना ज़्यादा पसंद किया जाता है। चाहे वो गरीब हो या अमीर, मटके के पानी को पसंद करते हैं। ताहम महंगाई की मार ने मटकों की खरीदारी को भी खदरे मुश्किल बना दिया है। अब मटका बाजार में काला मटका 180 से 300 रुपये में दस्तयाब है, जबकि गुज़िश्ता साल इसकी कीमत 150 से 200 रुपये के दरमियान थी। इस वक्त बाजार में सिया मटके बड़ी तादाद में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है और इसकी मांग भी ज़्यादा है। मिट्टी के मटके का पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मिट्टी की खुशबू इस पानी में शामिल होकर उसे मज़ीद खुश जायका बना देती है। पहले के ज़माने में भी मटके का पानी पिया जाता था, इसीलिए लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ें सोने के बराबर होती है। काले मटकों के साथ साथ गुजरात, अहमदाबाद और परभनी से सुर्ख और चीनी मिट्टी के मटके भी बाजार में दस्तयाब है, जिनकी कीमत 250 से 400 रुपये के दरमियान है। इस साल मटकों की कीमतों में तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। हा काळा रंगाचा माठ आहे बघा, हा आहे तो साधारण याच्यात 20 लिटर पाणी बसतं। ते 20 लिटर पाण्याचा माठ त्यांनी आम्हाला 250 रुपयामध्ये दिला। 300 रुपये त्यांनी प्राइस सांगितली, ते 250 मध्ये दिला। याच्यामध्ये थंड पाणी जास्त प्रमाणात राहतं म्हणून त्याचं बोललं होतं। आणि लाल रंगाचे बघितले होते ते चिनी मातीचे पण होते, ते 350 ते 400 रुपये किंमत होती। कमी करून ते 300-250 पर्यंत देतील। काय वाटतं, दर वाढलेले वाटतात का कसं? थोडे वाढलेलेच आहे आपण। मागच्या वेळेस ते 180-150 रुपयापर्यंत होते, आता ते 250 रुपयापर्यंत गेलेले। आम्ही दरवर्षी नवीन माठ खरेदी करतो। इथं दरवर्षी माठ मांडलेले असतात। फ्रीजच्या पाण्यामुळं लहान मुलं आजारी पडतात, त्यामुळे आम्ही माठ दरवर्षी नवीन खरेदतो। उन्हाळा जास्तच वाढत आहे, त्यामुळे आम्ही माठ घ्यायला आलेलो आहे। आम्ही 15-20 मिनिटापासून माठ बघतोय। इथं वेगवेगळे प्रकार माठ दिसत आहे। असं सामान्य नागरिक जास्त माठच घेतात, फ्रीजचा वापर कोणी जास्त करत नाही आता।
खूप ऊन पडतंय बाहेर आणि असं वाटतं की थंड पाणी प्यावं. बऱ्याच जणांना वाटतं की माठामध्ये आपण काय इन्व्हेस्ट करायची, पण मी तर म्हणते फ्रीजचं आपल्या आरोग्यासाठी पाणी चांगलं नाही आहे. तुम्ही कधीही माठाचं पाणी प्या, तुमच्या आरोग्यासाठी नेहमी चांगलं राहील. आणि माठ सगळ्यात बेस्ट, कारण मातीपासून बनलेला असतो, नॅचरल असतो. आणि आपल्याला एक जुन्या काळामध्येही माठाचं पाणी प्यायचं, आरोग्य चांगलं राहायचं. तुम्हाला माहिती आहे, आता फ्रीजचं पाणी पितात, पण आरोग्याला एवढं घातक आहे की आपले गुडघे दुखणं, आपले जॉईंट्स दुखणं. म्हणून मी तर म्हणेल की तुम्ही माठाचंच पाणी प्या. अगदी माठ म्हणजे सगळ्यात चांगलं, जुनं ते सोनं. मुक़द्दस रमज़ान के महीने में पानी सप्लाई के वक्त में तब्दीली की जाए, इस तरह का मुतालबा ग्रुप लीडर हुस्नुद्दीन कटियारे ने पैठन म्यूनसिपल कौंसिल से किया है। वाज़े हो कि मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना सबसे बड़ी त्यौहार और इबादत का माना जाता है। रमज़ान का आगाज़ 2 मार्च से हो रहा है। इस मुनासिबत से पैठन शहर के वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 में पानी की सप्लाई के वक्त में तब्दीली की जाए, ऐसी मांग पैठन कांग्रेस पार्टी के ग्रुप लीडर और साबिक काउंसलर हुस्नुद्दीन कटियार ने पैठन म्यूनसिपल कौंसिल के चीफ ऑफिसर संतोष अगले से एक मकतूब के जरिए की है। इस मकतूब में कहा गया है कि रमज़ान में मुसलमानों के रोज़े, खुसूसी इबादत, नमाज और दीगर मजहबी रसूमात को मद्देनजर रखते हुए पैठन के वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 में पानी की सप्लाई में तब्दीली की ज़रूरत है। इन वार्डों में मुस्लिम आबादी दूसरे तबकों के मुकाबले में ज़्यादा है। ख़ास तौर पर कर्दी मोहल्ला, सादत मोहल्ला, दारुल सलाम मोहल्ला, नेहरू चौक, जौहरी वार्ड, गाजीपुरा, संजरपुरा और दीगर इलाकों में साफ पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। लिहाजा मौजूदा पानी सप्लाई के वक्त में तब्दीली करके रोज़ाना 2 मरतबा रोटेशन सिस्टम के तहत शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पानी सप्लाई किया जाए, ताकि मुस्लिम बिरादरी को पानी के लिए किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुस्नुद्दीन कटियारे ने जिला कलेक्टर और चीफ ऑफिसर से इस मुतालबे पर संजीदगी से गौर करके फौरी अमल दरामद करने की अपील की है। मुख्याधिकाऱ्यांना विशेष करून कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे, याकडे लक्ष द्यायला यावे। रमजानच्या पवित्र महिने मुस्लिम समाजाला पाणी त्यांचे भासू नये म्हणून त्रास होऊ नये, वेळेवर पाणी सोडावे आणि जे टायमिंग सोडण्याचा जे वेळ आहे रात्री, ते रात्री 12, 12:30 अशा टायमिंगला पाणी सोडत आहे। त्यांना विनंती करण्यात आलेली आहे की उपासच्या ज्या महिना असतात, पाणी जास्त लागतात, या काळामध्ये वेळेच्या बंधन असतात, नमाजीचे वेळ असतात, उपास होण्याची वेळ असतात, त्याकरिता 5 ते 5:30 ते दरम्यान पाणी सोडण्यात यावे। प्रभाग क्रमांक 8, प्रभाग क्रमांक 9, प्रभाग क्रमांक 10 आणि प्रभाग क्रमांक 11 मध्ये अशी माझी मागणी आहे। जालना की जिला कलेक्टर ऑफिस की इमारत खतरनाक और बोसीदा हो चुकी है और गुज़िश्ता 39 सालों से इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हो पाया है। अयार है कि औरंगाबाद ज़िले के तकसीम के बाद 1 मई 1981 को जालना ज़िला वजूद में आया था। इसके बाद 20 सितंबर 1986 को उस वक्त के रियासती वज़ीर आला शंकरराव चौहान के हाथों और अवामी तामीरात के वज़ीर विलासराव देशमुख की सदारत में जालना ज़िला कलेक्टर ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत का इफ्तिताह किया गया था। इस तकरीब को अब 39 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दरियासना इन 39 सालों में एक बार भी इस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं किया गया, इस तरह की मालूमात सामने आई है। हालांकि 26 सितंबर 2024 को आम इंतजामी महकमे की डिप्टी कलेक्टर नम्रता चाटे ने अवामी तामीरात महकमा और जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 3 बार खत लिखकर फौरी तौर पर ऑडिट करने की हिदायत दी थी। हैरानकुन बात यह है कि इनके खतूत को दोनों महकमों के अफसरान ने नजरअंदाज कर दिया। इस हवाले से जब जिला कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए हाल ही में इनके दस्तखत से खत भेजा गया है और इसके लिए फंड्स भी फराहम किए गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट अब फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। ही बाब मला काही दिवसांपूर्वी निदर्शनास आणून दिली होती आणि 2 दिवसापूर्वी मीच माझ्या स्वाक्षरीचं पत्र दिलेलं आहे स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या बाबतीमध्ये आणि निधीसुद्धा आता उपलब्ध करून दिला। स्ट्रक्चरल ऑडिट तात्काळ त्या बिल्डिंगचं करून घेण्यात येईल। स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार पण पुढचं काही दुरुस्तीची कामं असतील ते देखील तिथं प्रस्तावित आहेत। सो त्या रिपोर्टवर आधारित पुढचं नियोजन करण्यात येईल। जालना में जैन इंग्लिश स्कूल इंतज़ामिया ने रियासती तालीमी महकमे के अहकामात को मुस्तरद कर दिया और इम्तिहान देने आई तालिबा को ज़बरदस्ती हिजाब उतारने पर मजबूर करने का वाक़या पेश आया है। वाज़ेह हो कि रियासत में 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात जारी है। मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहान देने की रियासती हुकूमत की तालीमी महकमे की जानिब से बाज़ाब्ता इजाज़त होने के बावजूद जालना में जैन इंग्लिश स्कूल इंतज़ामिया ने सरकारी अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए गुज़िश्ता रोज़ उर्दू ज़बान के पर्चे के दौरान एक मुस्लिम तालिबा को
जबरदस्ती हिजाब उतारने पर मजबूर किया। जब तालिबा ने ये वाकया घर पहुंचकर अपने वालिदैन को बताया तो मुस्लिम समाज के वफ्द ने इस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ जिले और पुलिस इंतजामिया के जरिए गवर्नर को मेमोरेंडम भिजवाया है और इस मामले में मुलविस उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मेमोरेंडम पर शेख अब्दुल हमीद, सैयद अजहर, आरिफ खान, शेख वसीम, शेख जाफर और दिलावर खान के दस्तखत जब्त है। जान से मारने की धमकी देकर कमसिन लड़की से जिनसी ज़ियादतियों का वाक़या पैठन शहर में पेश आया है। केस दर्ज हो चुका है, ताहम मुलजिम फरार हो गया है। पैठन शहर के इस शर्मनाक और चौंका देने वाले वाक़े में एक 14 साला नाबालिग लड़की और इसकी मां को कोयते से टुकड़े टुकड़े करके कत्ल करने की धमकी देकर लड़की को मुसलसल जिनसी हैवानियत का निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में लड़की की मां की शिकायत पर मुलजिम अंतुन श्याम सुंदर गायकवाड़ के खिलाफ पैठन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक शिकायत कुनिंदा अश्विनी बाला साहेब अलहाट, उम्र 35, साकिन बहारीनाथ मंदिर इलाका पैठन और इस इलाके के साकिन मुलजिम अंतुन श्याम सुंदर गायकवाड़ एक दूसरे के साथ टाका भिड़ जाने के बाद एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन जून 2024 से मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा की बेटी को गलत नीयत से देखना शुरू किया और उसके साथ नाजिबा हरकत करने लगा। अगस्त 2024 में जब शिकायत कुनिंदा अपनी दोनों बेटियों से मिलने अहलिया नगर गई हुई थी, तब मुलजिम ने घर में अकेली मौजूद नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की और धमकी दी अगर किसी को कुछ बताया तो लड़की और इसकी मां को कोयते से कत्ल कर देगा। बाद अज़ा वो लड़की को मुसलसल जुल्म का निशाना बनाता रहा। 21 फरवरी को भी रात 10:30 बजे मुलजिम ने नाबालिग लड़की को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर उस पर जुल्म किया। लड़की की मां की शिकायत पर पैठन पुलिस ने मुलजिम अंतुन श्याम सुंदर गायकवाड़ के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और पॉक्सो एक्ट के दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से मुलजिम फरार है। मजीद तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख की निगरानी में API दशरात बुरकुल कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासती हुकूमत के अहकाम के बाद अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नया कैपिटल बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने की कर ली है तैयारी। अब शहरियान की इमारतों और इनके अंदर के घरेलू सामानी ऐश व इशरत व तर्ज जिंदगी की बुनियाद पर आयद होगा प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स में बड़े पैमाने पर इजाफा यकीनी। मार्च एंड से पहले प्रॉपर्टी टैक्स बकायाजात वसूली के लिए इंतजामिया हुआ सरगर्म। जोन वार अफसरान की मीटिंग में वसूली तेज करने के दिए गए अहकाम, शहरियान से ताउन की अपील। जालना की जिला कलेक्टर दफ्तर की बिल्डिंग हुई खस्ता हाल व मखदूश। 39 साल से स्ट्रक्चरल ऑडिट न होने का हुआ खुलासा। जिला कलेक्टर ने जल्द स्ट्रक्चरल ऑडिट का दिया तयक्कुन। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने किया उर्दू के नए खलमकारों के एक रोज़ा प्रोग्राम का शानदार इनेकाद। माहिर उद्बा खलमकारों ने नए खलमकारों की रहनुमाई करते हुए की उनकी रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।